الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وسن الخواتم ويستسقى الغمام وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحمة نفس بعدد كل معلوم لكم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي جل بالله للقدر عظيم جاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لنا الثواب ما قرأنا من القرآن وما صلينا إلى حضرة سيدنا شفينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى ذرات أزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وإلى ذرات أصحابه البدر جناب الحدين الخندقين تبوكين وسائر صحابة الغرابة كلهم أجمعين وإلى ذرات الشارة المبشرين وإلى ذرات أربعة المجتهدين وإلى ذرات الأعظم سلطان محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله تعالى سره العزيز وإلى ذرة سلطان العارفين شيخ سيد أحمد الكبير رفاعي قدس الله تعالى سره العزيز وإلى ذرة سيدنا سيد أحمد البدوي قدس الله سره العزيز وإلى ذرة سيدنا بن نشل الشاذلي قدس الله تعالى سره العزيز وإلى ذرة سيدنا إبراهيم الدسوقي قدس الله تعالى سره العزيز وإلى ذرة سيدنا خواجة معين الجس الأجميري قدس الله سره العزيز اللهم إلى ذرة أرواح من بينا يا رب العالمين إلى ذرة أولياء الكرام في هذه البلدة وإلى ذرات السعادات الكرام في هذه البلدة اللهم إلى ذرة المقامات الكرامات الشريف الله المدني قدس الله تعالى سره العزيز وإلى ذرة سيدنا مالك الدينار قريشي قدس الله سره العزيز اللهم وإلى حضرات أرواح من أبينا يا رب العالمين وإلى حضرة أبي المرحوم وإلى حضرة جدي جدتي وإلى حضرة لا سيما وإلى حضرة سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله خاصة اللهم إلى حضرات الأقطاب الأوتاد بدلاء ونجباء والصلحاء والشهداء والزهداء والصديقين والصالحين مشارق الأرض إلى مغاربها صغير وكبير رب العالمين تراث من آدم إلى نبينا سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة رضي الله عنهم وإلى حضرات أرواح جنة البكر رضي الله تعالى عنهم يا رب العالمين وإلى حضرة سيدنا ملمون بن لباس خضر عليه السلام وإلى حضرة نبي الله سيدنا سليمان عليه السلام وإلى حضرة نبي الله سيدنا داود عليه السلام اللهم بحقهم وبجائهم اللهم يسر عسيرنا وسهل أمورنا وقض حوائجنا واشفي أمراضنا اللهم اشف مرضانا وموتانا يا رب العالمين اللهم بارك لنا في أمورنا اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا اللهم بارك لنا في مجلسنا اللهم بارك لنا في مدرستنا اللهم بارك لنا بركة دامة وبارك على عبادك الصالحين اللهم أعزنا في الدارين اللهم لا تفضحنا في الدارين اللهم اغفر لنا ثواب ما قرينا من القرآن لما صلينا وإلى ذرة ويا أبائنا وأمهاتنا وأقاربنا وشيخنا وأساتذتنا وإلى ذرات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من أهل السنة والجماعة وإلى ذرات أرواح من بينا يا رب العالمين
اللهم اغفر لنا واغفر لهم اللهم وارحمنا وارحمهم اللهم واعف عنا واعف عنهم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇവിടെ മുമ്പുണ്ടായ ഒരു മദ്രസ പുനർനിർമ്മിച്ച് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം ഇന്നലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുൽ ഉലമ അവർ നിർവഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ മദ്രസയ്ക്ക് വേണ്ടി സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു തആല തക്കതായ പ്രതിഫലം ആഖിറത്തിൽ ചുരുങ്ങാതെ ദുനിയാവിലും അല്ലാഹു തആല നൽകുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിൽ നമ്മുടെ കേന്ദ്ര മസ്ജിദിൻ്റെ മുദരിസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ദാരിമിയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര ജമാഅത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കർ ഹാജി സാഹിബ്, അതുപോലെ തന്നെ അബ്ബാസ് ഹാജി സാഹിബ്, മറ്റ് ഇവിടെയുള്ള ഉസ്താദുമാർ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ, സഹോദരന്മാരെ, മാഷാ അല്ലാഹ്, പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലത്ത് അല്ലാഹു തആല പരിപൂർണമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ലൗഹുൽ മഹ്ഫൂദിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതായിരിക്കുന്ന പരിപൂർണമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം അല്ലാഹു തആല ഏൽപ്പിച്ചത് പുന്നാര നബി തങ്ങൾക്കാണ്. പുന്നാര നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നബിയായി ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചത് കേവലം 23 വർഷം മാത്രമാണ്. ആ 23 വർഷത്തിന് ശേഷം ആരംഭ നബിതങ്ങൾ ഈ ലോകത്തുനിന്ന് വിട പറഞ്ഞു. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ 23 വർഷമാണ് നബിയായി ജീവിച്ചതെങ്കിലും ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഈ ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു തആല അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയും അതിനെല്ലാം തന്നെ പ്രതിവിധി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഇവിടെ നൽകിക്കൊണ്ടുമാണ് ഈ ലോകത്തുനിന്ന് വഫാത്തായത്. ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വഫാത്തിൻ്റെ ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാബാക്കളും അതിനുശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട താബീങ്ങളും അങ്ങനെ പരമ്പരാഗതമായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലേക്ക് എത്തി. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വഫാത്താകുമ്പോൾ 1,00,000 സ്വഹാബാക്കളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും മദീനയിലുള്ള ജന്നത്തുൽ മുഅല്ലയിൽ, ജന്നത്തുൽ ബഖീയിൽ കേവലം 10,000-ഓളം സ്വഹാബാക്കൾ മാത്രമാണ് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള സ്വഹാബാക്കൾ തികച്ചും ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനി പ്രബോധനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരൊക്കെ യാത്ര പോവുകയും അവരിൽ പലവരും പല നാടുകളിലും വഫാത്തായി അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുകയാണ്. അതിൽ ചിലരെ മാത്രമാണ് ലോകം അറിയുന്നത്. അറിയുന്നവരായാലും അറിയാത്തവരായും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് പ്രബോധനം ചെയ്ത് അള്ളാഹു തആല എവിടെയാണോ അവർക്ക് കണക്കാക്കിയതെങ്കിൽ അവിടെ അവർ വഫാത്തായി അവിടെ ആരുടെ മുന്നിൽ ജീവിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പരമ്പരാഗതമായി നാവിൽ നിന്ന് നാവിലേക്ക്, ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ദീനുൽ ഇസ്ലാം നമ്മളെ കരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാബാക്കൾ ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലത്ത് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാബത്ത് ഇന്ത്യയിൽ, കേരളത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത്. ഏതായാലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സ്വഹാബാക്കളുടെ കാലത്ത് ദീനുൽ ഇസ്ലാം നമ്മുടെ കേരളത്തിലും കേരളത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലുള്ള കർണാടകയിലും അതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അവരൊക്കെ വാസ്തവത്തിൽ ആ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതുപോലെ ആ രൂപത്തിലായിരുന്നു അവർ പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നത്. 70-75 വർഷം മുമ്പ് വരെ ഈ രൂപത്തിൽ നാട്ടിലുള്ള മല്ലാക്കന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലുള്ള ഉസ്താദുമാർ പലകളിലും പൊയ്യകളിലൊക്കെ
നമ്മുടെ അമൽ ചെയ്യാനുള്ള അറിവുകൾ, വുളൂവിൻ്റെ മസ്അലയും തയമ്മുമിൻ്റെ മസ്അലയും കുളിയുടെ മസ്അലയും അങ്ങനെയുള്ള ചില മസ്അലകൾ പഠിപ്പിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഫർളുകളും ഷർത്തുകളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു. കേവലം ചെറിയ ചെറിയ സൂറത്തുകളൊക്കെ ഓതാൻ പഠിപ്പിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പള്ളി ദർസിൽ ചേരുന്ന സ്വഭാവമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞു പോയ 2-3 തലമുറ മുമ്പ് വരെ. ഒരു തലമുറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 40 വർഷമാണ്. ഒരു 2 തലമുറ മുമ്പ് വരെ അങ്ങനെയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3 തലമുറ മുമ്പ് വരെ അങ്ങനെയായിരുന്നു. ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്നവരും പള്ളി ദർസിൽ ഓതി, പള്ളി ദർസിൽ നിന്ന് പൂർത്തിയാക്കുന്നവർ പൂർത്തിയായി മുദരിസുമാരാകുന്നു. ഇടയിൽ ഒഴിവാക്കി ജോലിക്കോ മറ്റോ പോകുന്നവർ അങ്ങനെ പോകുന്നു. ആ രൂപത്തിലായിരുന്നു. കുറേ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ ഈ ഓത്തുപള്ളിയിൽ നിന്നും മറ്റൊക്കെ പഠിച്ച് ദർസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം ആ പഠിപ്പ് അവിടെ അവസാനിപ്പിച്ച് പിന്നെ ജോലിക്കും മറ്റും പോകുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടായി. എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ കാര്യവട്ടത്ത് നടന്ന സമസ്തയുടെ 6ാം വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാഫക്കി തങ്ങൾ ഇത് ഊന്നി പറഞ്ഞ് പ്രസംഗിച്ചു. മുമ്പത്തെ പോലെയല്ല. ഇപ്പോൾ ഷംസുലുലമ, കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ്, വണ്ടൂരിലെ താജുലുലമ, അങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെ ആ രൂപത്തിൽ ഓതി പഠിച്ചവരാണ്. മല്ലാക്കന്മാർന്ന് ഓതിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം വാപ്പാൻ്റെ അടുത്ത് ഓതുന്നു, പിന്നെ ഓത്ത് ദർസിലേക്ക് ചേരുന്നു, അങ്ങനെ മുദരിസ്മാരായി മാറുന്നു. എല്ലാവരും മുദരിസാവുന്നല്ല. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി ഈ ഓത്തുപള്ളിയിൽ നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം അവസാനിപ്പിച്ച് പിന്നെ കച്ചവടത്തിനും മറ്റും പോകുന്നവർ അധികരിക്കുകയും ദർസിലേക്ക് പോകുന്നവർ കുറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്തപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാഫക്കി തങ്ങളാണ് കാര്യവട്ടത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് അതിഗൗരവമായി പ്രസംഗിച്ചത്. ഇങ്ങനൊരു മദ്രസ സംവിധാനം ഉണ്ടാവണം. വെറും ഓത്തുപള്ളി ഉണ്ടായാൽ പോരാ. ഓത്തുപള്ളിയിൽ നിന്നും അത്യാവശ്യ ഇൽമുകൾ പഠിച്ച് നിസ്കാരത്തിൻ്റെയും ഒളുവിൻ്റെയൊക്കെ മസാലകളും മറ്റൊക്കെ പഠിച്ച് മൊത്തം ദർസിലേക്ക് ചേരുന്നതിന് പകരം ആ ചേരൽ ഒഴിവായി ആ ചെറിയ അമലും കൊണ്ട് പിന്നെ അവർ ജോലിയുമായി പോകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് പോരാ. കുറച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം, നമ്മുടെ മതപരമായ അറിവുകൾ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇന്നത്തെ രൂപത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ രൂപത്തിൽ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ബാഫക്കി തങ്ങളുടെ അതിശക്തമായ പ്രസംഗമായിരുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു ഇസ്ലാമത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡെന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് രൂപീകരിക്കാൻ സമസ്ത തയ്യാറായത്. അന്ന് സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വണ്ടൂർ വഫാത്തായി കിടക്കുന്ന താജുലുലമ ഖുദ്വത്തുൽ മുഹഖഖീൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സദഖുൽ മുസ്ലിയാർ അവറുകളാണ്. നബറല്ലാഹു മർക്കദു വനഫഅനാ ബിഹി ഫിദ്ദാറിൻ ഓറാണ്. മഹാനവറുകൾ പലപ്പോഴും പറയും ബാഫക്കി തങ്ങളുടെ സംസാരത്തിൻ്റെ ഗൗരവമാണ് സമസ്ത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന് അംഗീകാരം കൊടുത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കൂലായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ കാരണം, അന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് രൂപീകരിച്ച് ഇതുപോലുള്ള മദ്രസ പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിനെതിർത്തിരുന്ന വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. മദ്രസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർസിയാണ്, ദർസില്ലാതാവുന്ന അവസ്ഥ വരും, ദർസുണ്ടാവില്ല, മദ്രസയായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകും, അതുകൊണ്ട് മദ്രസ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ നിസാരക്കാരല്ല. അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരത് പറഞ്ഞത്? അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇൽമ് ദീന് ഇവിടെ ഇല്ലാതാകുന്ന അവസ്ഥ വന്നു പോകും. പരമ്പരാഗതമായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇൽമുകളില്ലാതായി മറ്റൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിപ്പോകും. അതുകൊണ്ട് മദ്രസ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ദീനിനോട് വെറുപ്പുണ്ടായിട്ടല്ല, ഇൽമിനോട് വെറുപ്പുണ്ടായത് കൊണ്ടല്ല, ആ പാരമ്പര്യം ഇല്ലാതായി പോകണ്ട എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വാസ്തവത്തിൽ ആ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് എന്ന് നിലവിൽ വരികയും ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ രാജ്യത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നടന്ന് അവരതിൻ്റെ പ്രബോധനം ചെയ്ത് ഇതുപോലുള്ള മദ്രസ പ്രസ്ഥാനത്തിന് രൂപം നൽകി ശാസ്ത്രീയമായി നമ്മുടെ മദ്രസ പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങി. അങ്ങനെ നമ്മളെ മക്കൾക്ക് മതപരമായ അറിവുകൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ മദ്രസയിൽ അന്ന് വാസ്തവത്തിൽ 1-2 തലമുറ മുമ്പ് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ എല്ലാവരും മദ്രസയിലേക്ക് പോകും. സാലയിലേക്ക് പോകൽ വളരെ കുറവായിരുന്നു. പെൺകുട്ടികൾ തീരെ സാലയിലേക്ക് പോകില്ല. കർണാടകയിലൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നെ പെൺകുട്ടികളെ സാലയിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാൻ, സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാൻ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിലുള്ള സംഘടനക്കാരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഒക്കെ വീട് കയറി കുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കണമെന്ന് നിർബന്ധിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങിയത്. അതുവരെ മദ്രസ പഠിക്കുന്ന സ്വഭാവമായിരുന്നു. ഇന്ന് മറിച്ച് മദ്രസയിലേക്ക് കുട്ടികളെ അയക്കാൻ വേണ്ടി ഇതേപോലെ വഅദ് പറയേണ്ട അവസ്ഥയും
അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ദഅവത്ത് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയുമാണ് ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലും തൊട്ടടുത്ത നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3-4 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ കുട്ടികൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലേക്ക് ചേർക്കുന്നു. പേരിനൊരു മദ്രസയ്ക്ക്. ഇവിടെയൊക്കെ വാസ്തവത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളിൽ മദ്രസ പാഠമില്ല. ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പാഠപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നറിയില്ല. ചില പുസ്തകം ഉണ്ടാവാം, പക്ഷെ അതൊരു പേര് മാത്രമാണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ വ്യാപകമായി മദ്രസ പഠിപ്പിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് മദ്രസയും ആ സംസ്കാരവും ആ സ്വഭാവവും തന്നെ നമ്മളെ മക്കൾക്ക് കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത്, ഈ മദ്രസയിൽ കൂടിയാണ് ഇന്നൊരു മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ ഇൽമും പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ദർസിലേക്ക് പോകുന്ന സ്വഭാവമില്ല. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത സ്വദേശി ദർസ് രൂപീകരിച്ചു. സ്വദേശി ദർസ്, അതിൻ്റെ സിലബസ് ഉണ്ടാക്കി. നാട്ടിലുള്ള കുട്ടികൾ ഇശാ മഗ്‌രിബിൻ്റെ ഇടയിൽ ദർസിലേക്ക് വന്ന് അത്യാവശ്യം അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന മസലകളും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ നന്നാക്കാനുള്ള വിഷയവും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് തസവുഫൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്. അത് അധിക സ്ഥലത്തും നമ്മളെ വളരെ ഉണ്ടായില്ലല്ലോ സ്വദേശി ദർസ്. അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇല്ല. കാരണം ഭൗതികം പഠിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മദ്രസയിലേക്ക് ഒരാക്കൂല. 10ാം ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുട്ടികൾ മദ്രസ അത്ര ശ്രദ്ധിക്കില്ല. 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സാണെന്നാണ് പറയുക. പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യനാവണമെങ്കിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മൾ മനുഷ്യനായി സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനാവണമെങ്കിൽ അവനിക്ക് മതപരമായ അറിവുകൾ ഉണ്ടാവണം. മദ്രസയിൽ വെച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആനും അതിൻ്റെ ആശയവും അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനാണല്ലോ. അമലിയാവത്താവട്ടെ, ദീനിയാവത്താവട്ടെ, അതുപോലെ തന്നെ അഖീദാവട്ടെ, അതെല്ലാം താരീഖാവട്ടെ, ഇതൊക്കെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ ഉള്ളടക്കമാണ് ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ആ കുട്ടികൾ മദ്രസയിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് അദബ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. മാതാപിതാക്കളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം, ഉസ്താദുമാരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം, വലിയവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം, ചെറിയവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം. നമ്മൾ ഭൗതികപരമായി നമ്മളെ കുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്ക് ചേർത്താൽ അവർ പഠിച്ച് എവിടെ എത്തിയാലും ശരി, 100 കൊല്ലം പഠിച്ചാലും ശരി, കയ്യിലുള്ള ഒരു ഓറഞ്ച്, കയ്യിലുള്ള ഒരു ആപ്പിള്, വീട്ടിലുള്ള ഒരു സാധനം, അതിൻ്റെ എല്ലാ അതിലടങ്ങിയതായിരിക്കുന്ന പോഷക ഗുണങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും. ശാലയിൽ വെച്ചിട്ടും കോളേജിൽ വെച്ചിട്ടും അതിലുള്ള വിറ്റാമിനുകൾ പഠിപ്പിക്കും, അതിനുള്ള മോശത്തരങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും, അതിനുള്ള നല്ലത് പഠിപ്പിക്കും. മറിച്ച് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളൊരു ആപ്പിൾ, ഒരു നാരങ്ങ, നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു സാധനം അടുത്ത വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് കൊടുത്താൽ, നമ്മുടെ സഹോദരന് കൊടുത്താൽ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന പുണ്യവും അത് കാരണമായി അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് നൽകുന്ന കൂലിയും അത് കാരണമായി ഒരു പക്ഷേ സ്വർഗം ലഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള മദ്രസയിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഇത് പഠിപ്പിക്കൂല. ഈ ഭൗതികപരമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കാനും ആദരിക്കാനും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലല്ലോ. പല വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം വാസ്തവത്തിൽ ആണും പെണ്ണും സമത്വമാക്കി കുട്ടികളൊക്കെ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ലൈംഗികമായ പച്ചയായ രൂപത്തിൽ പോലും ഫ്ലക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങളെ കേരളത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗത്തൊക്കെ കാരണം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അരാജകത്വം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. കോളേജിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശമായ സ്ഥലത്തുള്ള പ്രിൻസിപ്പൾ പോലും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞത്, അവരൊക്കെ സ്കൂൾ വിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോയാൽ അവിടെ ചെയ്യാത്ത ഒരു തോന്നിവാസവും ഇല്ല. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ഏതെല്ലാം ഇടപെടുമോ എന്നതുപോലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾമാരാണ്. അത്രയും അരാജകത്വം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. അത് പാടില്ല എന്നോ അത് ശരിയല്ല എന്നോ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല സ്കൂളിൽ വെച്ചിട്ട്. നേരെ മറിച്ച് അന്യപുരുഷന്മാർ തമ്മിൽ കാണരുത്, തൊടരുത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് മദ്രസ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. നമ്മൾക്കറിയാലോ, എനിക്ക് ഇന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത്, ഞാൻ 2ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ 3ാം ക്ലാസ്, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ക്ലാസ് എത്രയാണെന്ന്, ഇമാം നബവി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിൻ്റെ ചരിത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് മദ്രസയിലുണ്ടോയെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അത് നല്ല മലപ്പുറക്കാരൻ്റെ ഒരു ഉസ്താദാണ്. ആ കഥ ഉസ്താദിൻ്റെ ഒരു അവതരണം, കാരണം അത്രയും അവതരിച്ചത് കൊണ്ടാണല്ലോ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും അത് വരുന്നത്. ഇമാം നബവി തങ്ങൾ ചരിത്രമുണ്ട് അതിൽ. ഉമ്മ മകനെ വിളിച്ചു വെള്ളം കൊണ്ടുപോകാ എന്ന് പറഞ്ഞു. വെള്ളപ്പാത്രവുമായി ഉമ്മാൻ്റെ അരികിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ഉമ്മ ഉറങ്ങിപ്പോയി. ഉമ്മാനെ ഉണർത്തുന്നത് അദബുകേടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെള്ളപ്പാത്രവുമായി ഉമ്മാൻ്റെ അരികിൽ തന്നെ നിന്നു. ഏകദേശം സുബഹിയോടടുക്കുമ്പോഴാണ് ഉമ്മ ഉണരുന്നത്. ഉമ്മ ഉണരുമ്പോൾ വെള്ളപ്പാത്രവുമായി നിൽക്കുന്ന മകനെയാണ് ഉമ്മ കാണുന്നത്.
മോനെ നീ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലയോ എന്ന് ഉമ്മ ചോദിച്ചു. ഇല്ല. ഉമ്മ ഉണർന്ന ഉടനെ തന്നെ വെള്ളം തരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തു നിന്നതാണ്. ഞാൻ വെള്ളവുമായി വരുമ്പോഴേക്കും ഉമ്മ ഉറങ്ങിപ്പോയിരുന്നു. ചോദിച്ചു, എന്തേ മോനെ എന്നെ വിളിക്കാതിരുന്നത്? ഉമ്മാൻ ഉറക്കുന്ന വിളിക്കൽ അദബുകേടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉമ്മ എപ്പോഴാണോ ഉണരുന്നത് ആ സമയത്ത് വെള്ളം തരാൻ ഞാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നു ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഉമ്മ ദുആ ചെയ്തു, അല്ലാ എൻ്റെ മകനെ നീ നന്നാക്കണമേ, എൻ്റെ മകനെ നീ സ്വീകരിക്കണമേ. ആ ദുആ ഫലമാണ് ഇമാമുന നബവി റളിയല്ലാഹു തആല ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാനത്തേക്കെത്താൻ കാരണം എന്ന് മദ്രസയിൽ വെച്ച് കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. പല പരിഷ്കാരങ്ങളും വന്ന കൂട്ടത്തിൽ ചരിത്രം ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പം വാസ്തവത്തിൽ അന്ന് ആ പഠിപ്പിച്ച ആ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ളതായ ആ ഒരു വികാരം എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവർ, ഞാൻ എൻ്റെ ആ പ്രായത്തിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. 10 കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്കെങ്കിലും മനസ്സിലുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഉമ്മാൻ്റെ സ്ഥാനവും ഉമ്മാൻ്റെ ബഹുമാനവും ഉമ്മാൻ്റെ ആദരവും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ. ഈ പുതിയ തലമുറകൾ ഉമ്മ ആരാണെന്നോ അയൽവാസി ആരാണെന്നോ പെങ്ങൾ ആരാണെന്നോ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ ഭാര്യ ആരാണെന്നോ യാതൊന്നുമില്ലാതെ പച്ചയായ അരാജകത്വം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഉമ്മാനെ ചീത്ത പറയുന്ന, ഉമ്മാനെ തല്ലുന്ന, ഉമ്മാനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്ന എത്ര മക്കൾ. പല പ്രാവശ്യവും എനിക്ക് കത്ത് വരാറുണ്ട്. ഭാര്യയുടെ സംസാരവും ഭാര്യയുമായിട്ട് ഉമ്മ പിണങ്ങിയപ്പോൾ മകൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് കത്തയക്കുന്ന ഉമ്മാക്ക്, ഞാൻ വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പെങ്ങാനും എൻ്റെ പുരയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം അപകടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മകൻ അയച്ച കത്ത് ഉമ്മ എനിക്ക് കൊണ്ടുത്തരുന്നു വായിക്കാൻ. അള്ളാഹു കാത്ത് സലാമത്തിലാക്കുമാറാവട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് കത്ത് വന്നത്? ഉമ്മാൻ്റെ വില മനസ്സിലായില്ല, വാപ്പാൻ്റെ വില മനസ്സിലായില്ല. വാപ്പ ആരാണ് ഉമ്മ ആരാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്രമാണ് മദ്രസ. നിങ്ങൾ ഭൗതികപരമായി എത്ര വലിയ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലല്ല, എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ല, ഡോക്ടറല്ല, അതിന് IPS അല്ല, IS എടുത്താലും ഉമ്മാരാണ്, ഉമ്മാൻ്റെ കാലടിൻ കീഴിലാണ് സ്വർഗം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മദ്രസയിൽ വെച്ചിട്ട് മാത്രമാണ്. നാളെ പെഞ്ചു മക്കൾക്ക് അത് പഠിപ്പിക്കണം. മക്കൾ ചെറുപ്പത്തിലെ അദബുള്ളവരാവണം. മക്കൾക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ റസൂലുള്ളാഹിനെ പറ്റി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. റസൂലുള്ള ജനിച്ചത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. മാതാപിതാക്കളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. അവർ വഫാത്തായതും ജനിച്ച നാടും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. ഹിജറ പോയത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. മാതാപിതാക്കളുടെ മേലെ കടമയാണ്. മദ്രസ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതികൾ എന്തെന്നാ? നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് തർബിയത്ത് നൽകേണ്ടതും നിസ്കാരം പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടു കൊടുക്കേണ്ടതും നോമ്പ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതും നിസ്കാരത്തിൻ്റെ കർമ്മങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതും നിസ്കാരത്തിൻ്റെ മസാലകൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ മേൽ കടമയാണ്, നിർബന്ധമാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾക്കൊന്നിരിക്കലും അതിന് സൗകര്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അത്രമാത്രം പരിചയമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശമ്പളം കൊടുത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള ബിൽഡിങ് പൈസ ചിലവാക്കി ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കി ഉസ്താദുമാർക്ക് ശമ്പളവും ഭക്ഷണവും കൊടുത്ത് നമ്മൾ നിർവഹിക്കേണ്ട കടമയാണ് ഉസ്താദുമാർ നിർവഹിക്കുന്നത്. ഇത് കടമ ഇത് നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മ വേണം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നിർബന്ധമായ കാര്യമാണ്. നമ്മളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈലത്തറിനെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാരൊന്നും കുട്ടികളെ മദ്രസയ്ക്ക് അയക്കൂല. അവർ കുട്ടികളെ കൂടെ തന്നെ കൂട്ടി ഒതുകൊടുക്കുന്നത് കാണിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പം കൂടി, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ അക്ഷരങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത്, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ഞാൻ അങ്ങനെ പിന്നെ പ്രവർത്തനത്തിൽ കൂടി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടി തന്നെ മക്കളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന സ്വഭാവമാണ്. നമ്മൾക്കതിന് സമയമുണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അത്രമാത്രം അതിനെപ്പറ്റി ഇൽമുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിർബന്ധമായി നിർവഹിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദുമാർ നിർവഹിക്കുന്നെന്ന ബോധം നമ്മൾക്കുണ്ടാവണം. നമ്മളെ മക്കളെ ഉസ്താദാകുമ്പോൾ ആ ഉസ്താദിനെയും കൂടി ബഹുമാനിക്കാൻ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ്. എൻ്റെ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ എൻ്റെ വാപ്പ ബഹുമാനിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും. നമ്മളെ ഉസ്താദ് എൻ്റെ മകൻ്റെ ഉസ്താദാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു ബഹുമാനാണ്. എൻ്റെ മകൻ്റെ ഉസ്താദാണ്, എൻ്റെ മകളെ ഉസ്താദാണ്. അപ്പോൾ ആ ഉസ്താദന്മാർ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കടമയാണ് അവർ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നിസ്കാരം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ, നോമ്പ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ, അതുപോലെ തന്നെ ഹജ്ജ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ. 9 വയസ്സാകുമ്പോൾ ഏകദേശം 10 വയസ്സാകുമ്പം കേവലം നമ്മുടെ ഭാഗത്തുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്കൊക്കെ ബുലൂഗാവും. അല്ലെങ്കിലും 15 വയസ്സായാലും ഏതായാലും ആവുമല്ലോ. ആ ബുലൂഗായാൽ അവർക്ക് പുറപ്പെടുന്ന രക്തം ഹൈദ് രക്തം, അത് പുറപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഹൈദിൻ്റെ സമയത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല, ഹറാമാണ്. അത് ഹൈദ് രക്തമാണോ അതല്ല രോഗത്തിൻ്റെ രക്തമാണോ? ഹൈദ് രക്തവും അതുപോലെ തന്നെ രോഗത്തിൻ്റെ രക്തവും തിരിച്ചറിയാനുള്ള മാർഗം എന്താണ്? എത്ര ദിവസമാണ് ഹൈദ് ഉണ്ടാവുക? ആ ഹൈദ് വന്നാൽ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കേന്ദ്രമാണ് മദ്രസ. അത് പഠിപ്പിക്കേണ്ട രൂപത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആഖിറ നഷ്ടപ്പെടും,
ദുനിയാവ് നഷ്ടപ്പെടും. ദുനിയാവ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വേണ്ടാത്ത അസുഖങ്ങളും മറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ദുനിയാവിനും വിഷമാണ്, ആഖിറവും വിഷമാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കേന്ദ്രം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള നമ്മൾ കടമയാണ്, നിർബന്ധമാണ്, ഫർളൈനാണ്. എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഭർത്താവ് ഒരു പെണ്ണിനോട് പറയുന്നു, നീ ഇൽമിൻ്റെ മജ്ലിസിലേക്ക് പോകേണ്ട, ഇവിടെ വയൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഫർളൈനായ ഇൽമു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കേന്ദ്രമാണ്. അത്തയ്യാത്തും ഹലാലും ഹറാമും ഹക്കും ബാത്തിലും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മസല പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഇൽമു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം. അവിടത്തേക്ക് നീ പോകണ്ട എന്നൊരു ഭർത്താവ് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭർത്താവ് ആ മസലകൾ അറിയുന്നവനാണെങ്കിലും ഭാര്യയ്ക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഭർത്താവാണെങ്കിലും ഭാര്യ പോകാൻ പാടില്ല, തെറ്റാണ്. മറിച്ച് ഭർത്താവ് ജാഹിലാണ്, ഭർത്താവ് ഇൽമു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാത്തവനാണ്, ഈ പെണ്ണ് ഇൽമു പഠിക്കൽ ആവശ്യമാണെന്ന് കണ്ടാൽ ഭർത്താവിൻ്റെ വാക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല, ആ പെണ്ണ് ഇൽമു പഠിക്കാൻ പോകണം. ഇതാണ് ശറഅ് പറയുന്നത്. ഇൽമിൻ്റെ സ്ഥാനം മനസ്സിലായില്ലേ? നേരെ മറിച്ച് ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ വാപ്പ, ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ ഉമ്മ, ഭർത്താവിൻ്റെത് വീട്, സ്വന്തം ഉമ്മ വാപ്പ വീട്ടിൽ രോഗിയാണ്, മകളെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്, വിളിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ഭർത്താവ് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകാൻ പാടില്ല. അവർ മരിച്ചാൽ അവരുടെ മയ്യത്ത് കാണാൻ പാടില്ല എന്നൊരു ഭർത്താവ് പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണ് കാണാൻ പാടില്ല, പോകാൻ പാടില്ല. ആരംഭ നബിതങ്ങളുടെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നൊരു ചരിത്രം. ഒരു സ്വഹാബി വര്യർ യാത്ര പോകുമ്പോൾ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞ് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല എന്ന്. അങ്ങനെ വാക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഭർത്താവ് യാത്ര പോയി കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ പെണ്ണിൻ്റെ ബാപ്പാക്ക് അസുഖം വന്നു, രോഗം വന്നു. മകളെ വിളിച്ചു, മകളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നു. മകൾ പറഞ്ഞു, എന്നോട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വരാൻ നിർവാഹമില്ല. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പരാതിയുമായി പോയി. മുന്നാർ നബി തങ്ങളെ, എൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്നോട് വീട് വിട്ട് പുറത്തു പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ വാപ്പ അസുഖത്തിലാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ വാപ്പാനെ കാണാൻ പോയിക്കോട്ടെ. റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു പാടില്ല. രോഗം മൂർച്ഛിച്ചു. വീണ്ടും റസൂലുള്ളാഹിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ആവലാതി പറഞ്ഞപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു പാടില്ല. അവസാനം വാപ്പ മരിച്ചു. വീണ്ടും ആ സഹോദരി പോയിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി ചോദിച്ചു, അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലേ, എൻ്റെ വാപ്പ വഫാത്തായിരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ എന്ത് വേണം? അവിടുന്ന് സമ്മതം തരുമോ? ഞാൻ എൻ്റെ വാപ്പാനെ കാണാൻ പോയിക്കൊള്ളട്ടെ. റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു പാടില്ല മോളെ, ഭർത്താവ് വീട് വിട്ടു പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതനുസരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്, പോകാൻ പാടില്ല. ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഭർത്താവ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഭർത്താവിന് വല്ലാത്ത പ്രയാസായി. രണ്ടുപേരും റസൂലുള്ളാഹിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെന്നു. ആരംഭ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിൻ്റെ ഭർത്താവ്, നിൻ്റെ വാപ്പാക്ക് കുറച്ച് ദോഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഭർത്താവിനനുസരിക്കുന്നൊരു മകൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അത് കാരണമായി നീ നിൻ്റെ വാപ്പാനെ കാണാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ, കാണാൻ പോകാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ, ഭർത്താവിനനുസരിച്ച് നീ വീട്ടിലിരുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ നിൻ്റെ വാപ്പാൻ്റെ സർവ്വദോഷങ്ങളും അല്ലാഹു തആല പുറത്തു കൊടുത്ത് അത് കാരണമായി നിൻ്റെ വാപ്പാൻ അല്ലാഹ് സ്വർഗത്തിൻ്റെ അവകാശിയാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം ഭയാനകമാണ് ഭർത്താവിനനുസരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെയാണ് റസൂല പറയുന്നത്, ഇൽമു പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നാൽ ഇൽമു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാത്ത ഭർത്താവാണെങ്കിൽ ആ ഭർത്താവിൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കേണ്ടതില്ല, ഇൽമു പഠിക്കാൻ പോകാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഇൽമിൻ്റെ സ്ഥാനവും ഇൽമിൻ്റെ മഹാത്മ്യവും ഇൽമുമായിട്ടുള്ള സംഗതികളും. ഞാൻ സുദീർഘമായി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ദാരിമിയും മറ്റു ഉസ്താദുമാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഞാൻ വളരെ ക്ഷീണിതനാണ്. ഇന്നലെ മിഞ്ഞാന്ന് നാദാപുരത്തായിരുന്നു പരിപാടി. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നലെ 2 പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞ് ദൂരെടുക്കെത്തുമ്പം 2 മണിയായി. പിന്നെ രാവിലെ കിടക്കാനും കഴിയില്ലല്ലോ, ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച അല്ലേ. പിന്നെ കുറേ കുറിച്ചായിട്ട് പറഞ്ഞു നോക്കി, ചെറിയ രൂപത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി കിട്ടുമോ നോക്കാൻ വേണ്ടി. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പേരെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടായി തങ്ങ വന്നിട്ട് ദ്വാരന്നിട്ട് പോയിക്കോ, പ്രസംഗിക്കൊന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ദ്വാ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ചെറിയൊരു ഉപദേശം തങ്ങളെ, അങ്ങനെയാണല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ ചെറിയൊരു ഉപദേശമായി, ഇനി എനിക്ക് കൂടുതൽ പറയാൻ കഴിയില്ല. അതിൻ്റെ പറച്ചൽ തന്നെ കുറേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്നുണ്ട്. വളരെ ക്ഷീണിതനാണ്. അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ ക്ഷീണം മാറ്റി തെരുമാറാവട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട മായിനുസ്താദ്, നമ്മൾ ദാരിമിൻ്റെ വാപ്പ ദുർഗത്തേക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ രാവിലത്തെ വെയിൽ കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല, ഞങ്ങളെ ക്ഷീണമാണ്, ഛർദ്ദിക്കാൻ മുട്ടുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു അത്ഭുതം പോലെ തോന്നി. എനിക്ക് അനുഭവിച്ചു. ഞാനങ്ങനെ ഈ രാവിലത്തെ വെയിൽ കൊള്ളില്ലല്ലോ. ഈ രാവിലത്തെ വെയിൽ ശരിക്കും വേണ്ട, ഛർദിയും വരും, ക്ഷീണവും വരും. ഞാൻ അങ്ങനെ ക്ഷീണമായി എനിക്ക്. ഡോറെല്ലാം പിന്നെ കാറിൻ്റെ ഡോറ് താത്തിട്ട്, ചില്ല് താത്തിട്ട്, ഫുള്ള് AC വിട്ട് ചില്ലും താത്ത് എന്നിട്ടൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തത്. അങ്ങനെയാണ്. അള്ളാഹു ഉസ്താദിനും നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും അള്ളാഹു തആല പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഒരുപാട് കാലം അവൻ്റെ താഴത്ത് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരുന്നത് മദ്രസ അത്ര ഭയാനകമാണ്. ആ മദ്രസയ്ക്ക് വേണ്ടി ആരെല്ലാം ഏതെല്ലാം രൂപത്തിൽ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം അള്ളാഹു തആല കബൂലാക്കിയാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. ഇൽമു പഠിപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്രമാണ്. അവിടെ പഠിക്കുന്ന മക്കളോ തീരെ ലോകമാന്യോ കീബറോ ഒന്നുമില്ലാത്ത മക്കളാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ
കോളേജ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം അവസാനം നമ്മളെ പേരിൻ്റെ ബാക്കിലൊരു ഇത് വേണമല്ലോ, ഒരു അറിയാൻ വേണ്ടി MFE എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ MFE എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ FFD എന്നൊക്കെ ഒരു പാസ്സായത്, അങ്ങനെ ചില ചിന്ത ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഈ മദ്രസയിലേക്ക് വരുന്ന മക്കളെ മനസ്സിലാക്കത്തൊന്നുമില്ല. മദ്രസയിലേക്ക് തന്നെ വരാൻ മടിയാണ് അവർക്ക്, പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ലോകമാന്യവും വിചാരിക്കാതെ, ഒരു പൊങ്ങച്ചവും വിചാരിക്കാതെ പഠിക്കുന്ന കേന്ദ്രമാണ് മദ്രസ. റസൂല പറഞ്ഞ സ്വാലിയായ മക്കൾ, ദുആ ചെയ്യുന്ന മക്കൾ, ജാരിയായ സദക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാം മരിച്ചാലൊരു മനുഷ്യന് ലഭിക്കുന്ന 3 കാര്യം ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഉസ്താദുകളെ വാല് പറയുന്നുണ്ട്. ആ 3 കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ മദ്രസ. അതുകൊണ്ട് ആരെല്ലാം മദ്രസയ്ക്ക് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ അല്ലാഹു തആല ആഖിറത്ത് ചുരുങ്ങാതെ ദുനിയാവിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ. ഏതായാലും അബ്ബാസ് ചാൻ ഇവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ സന്തോഷമായി. ഏതായാലും കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൈസ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും, അത് കുറിച്ചാവും. ഇതേപോലെ അബ്ബാസ് ഇവരൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതിൽ ഉഷാറാണ്. അവർക്ക് അല്ലാഹു തആല മുതൽ ഏറ്റേറ്റ് കൊടുക്കുമാറാവും. അവർ ഇടേണ്ട അവരെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ഇനി മറ്റാരും കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് അഭിപ്രായം ഇല്ല കേട്ടാ, ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നവർ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ചെറുങ്ങനെ വലുതെങ്കിൽ വലുത്. അബ്ബാസ് ഇവിടെ റിക്കാൻ്റെ പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പണി തന്നെയാണ്, വലിയ പണി. ഞങ്ങളുടെ അത്ര പണിയില്ല. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ആക്കിയത് നമ്മൾ അബ്ബാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ്. അല്ലാഹു തആല പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം ആഫിയത്തൊക്കെ കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്ന് പറയേണ്ടതില്ല. ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം രൂപത്തിൽ തടി കൊണ്ടും പൈസയും കൊടുത്തല്ലേ, മാഷാ അല്ലാ. അപ്പോൾ ഏതെല്ലാം രൂപത്തിൽ, എങ്ങനെല്ലാം രൂപത്തിൽ, ഏതെല്ലാം വിധേന ഈ മദ്രസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു തആല അവരുടെ സഹായത്തിൻ്റെ തോതനുസരിച്ച് ആഖിറത്തിൽ കൂലി ഒരുങ്ങാൻ ദുനിയാവിലും അല്ലാഹു തആലയുടെ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു തആല നൽകുമാറാവട്ടെ. എല്ലാ ആഫാത്ത് മുസീബത്ത് ഇടങ്ങാറുകളെ തൊട്ട് അല്ലാഹു കാത്ത് സലാമത്തിലാക്കുമാറാവട്ടെ. എല്ലാ നിലക്കുള്ള ഖൈർ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ നിലക്കുള്ള ഷർറുകളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെല്ലാം ഓരോരുത്തരും ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പൂർത്തിയാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് എന്തൊക്കെയോ ഉദ്ദേശമുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഹാക്കിബത്ത് എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, എനിക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ റഹ്മാൻ. ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശം അത് ഖൈറാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കത് പൂർത്തിയാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അത് ഷർറാണെങ്കിൽ അതിന് ആ ഉദ്ദേശം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നീ പോക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ ബന്ധുമിത്രാദികളെ ഖബറുകൾ നീ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ. വിശാലത ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളും മരിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് വരെ നിയമത്തും ബർക്കത്തും ഐശ്വര്യവും ഇസ്സത്തും റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകി മരണം ഖൈറാവുന്ന സമയത്ത് കാമിലായി ഈമാനോടുകൂടി പിന്നാരിന് വിധങ്ങളും മുഖം കണ്ട് പുഞ്ചരിച്ച് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലി മരിക്കുന്ന ഫായിജിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൻ്റെ മഹ്ദ് ഫദ്ൽ കൊണ്ട് നീ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈറിൽ ഖൽഖി മുഹമ്മദിൻ വആലിഹി വസഹബിഹി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സത്തി അമ്മാ യസിഫൂൻ വസലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കുറേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകും. നിങ്ങളുടെ ഇരുത്തവും അതുപോലെ തന്നെ മൈക്കും തിരക്കുള്ള നല്ല മൈക്കാണ്. ഞങ്ങളെ വന്നിട്ട് പൈസ അധികം വാങ്ങിയേക്കണ്ട ഇസ്മായിലാറ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാ, അപ്പോൾ ഞാൻ നിർത്തി കഴിയുന്നില്ല. നാളെ ശനിയാഴ്ച അല്ല, എല്ലാവരും പരസ്പരം ദുആ ചെയ്യുക. നല്ല ബഹുമാനമുള്ള മാസമാണ്. റജബിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയേണ്ടതാണ്. വളരെ ബഹുമാനമുള്ള, വളരെ ആദരവുള്ള റമദാനിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മൾ ആ റമദാനിനെ വരവേൽക്കാൻ വേണ്ടി, ആ റമദാനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി 2 മാസം മുന്നേ നമ്മൾ ഒരുങ്ങണം. എങ്ങനെ ഒരുങ്ങണം? നമ്മുടെ ഹൃദയം കൊണ്ടും നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടും ഒരുങ്ങണം. പിടക്കത്തരങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക. ഇസ്തിഗ്ഫാർ ഇന്നത്തെ ഖുതുബയിൽ തന്നെ സദക്ക ചെയ്യാനും കുടുംബബന്ധം ചേർക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്തിഗ്ഫാർ അധികരിപ്പിക്കാനാണ് ഇന്നത്തെ ഖുതുബയിൽ നമ്മളോട് ഉസ്താദുമാർ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചെയ്ത് ഹൃദയമൊക്കെ ശുദ്ധിയാക്കി, ശരീരം ശുദ്ധിയാക്കി, ഷാബാനാകുമ്പം വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട്, ആ മെച്ചപ്പെട്ടതിലേക്കാണ് റമദാൻ എത്തേണ്ടത്. ആ മെച്ചപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടത്തേക്ക് റമദാൻ എത്തണം. നമ്മളിതൊന്നും അറിയാണ്ട് റമദാൻ മാസം വരുമ്പോഴേക്ക് തക്ബീറും ചൊല്ലിയൊരു തൊപ്പി വിട്ട് പള്ളിയിൽ പോയി സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അതിനെ ചെയ്തതിനൊക്കെ കൂലി കിട്ടും, കിട്ടൂല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ എന്തിനാണ് അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂൽ ഈ റജബ് മുതൽ തന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞെന്തിനാ? ഇസ്രായേൽ റസൂലുള്ള പൊട്ടനായതുകൊണ്ടാണോ? നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമല്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പരിപാടി ഇപ്പോൾ ജിഫിരി തങ്ങൾ സയ്യിദുൽ ഉലമ ഇന്നലെ വന്നു. ഒരാഴ്ച മുമ്പെങ്കിലും അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മൾ അതിന് ഒരുങ്ങാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ? തലേന്ന് എങ്ങനെ ഒരുങ്ങിയില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ 3 ദിവസം മുമ്പ് ഒരുങ്ങൂലേ? എന്നതുപോലെ അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ സമുദായത്തിലേക്ക് വരുന്ന റമദാനിനെ വരവേൽക്കാൻ ഷവ്വാൽ മുതൽ തന്നെ തുടങ്ങണം. റമദാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷവ്വാലുണ്ടല്ലോ, ചെറിയ വരുന്ന അന്ന് മുതൽ തന്നെ തുടങ്ങണം. പിന്നെ 1 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന റമദാനിനെ അങ്ങനെ പറയുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്. ഏതായാലും റജബ് മുതൽ ഒരുങ്ങണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമായിരിക്കില്ല. അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായി ഉണർത്താൻ വേണ്ടി ബാരിക്കലനാ ഫി റജബിൻ വ ഷഅബാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പം ബർക്കത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ താല്പര്യം എന്തെന്നാ? കുറേ പൈസ ഉണ്ടാകണമെന്നാണോ പറഞ്ഞ താല്പര്യമല്ല.
ആ റമദാൻ വരാൻ വേണ്ടി, റമദാനെ വരവേൽക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമോ അതിലൊക്കെ ബർക്കത്താക്കണമെന്നായി പറയുന്നത്. ദോഷം ഒഴിവാക്കി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് വലിയ കാര്യമല്ലേ, ദോഷം ഒഴിവാക്കണ്ടേ. ചെയ്യുന്ന ദോഷത്തൊക്കെ വിട്ടുമാറുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്തിഗ്ഫാർ അധികരിപ്പിക്കുക, സദക്ക അധികരിപ്പിക്കുക, കുടുംബബന്ധം അധികരിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള നന്മകൾ 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 ചെയ്ത് ചോക്കി ഞാൻ നിർത്തി. അങ്ങനെ നന്മകൾ അധികരിപ്പിച്ച് ഷാബാനാകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തി. റമദാനാകുമ്പോൾ അതല്ലേ റജബിൽ വിത്തിട്ട് ഷാബാനിൽ വെള്ളം നനച്ച് റമദാനിൽ അതിൻ്റെ ഫലം കൊഴിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളാണ് ആ രൂപത്തിലായി കിട്ടണം. അതൊക്കെ പറയണമെന്നെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാണ്, ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതുകൊണ്ട് ആ മാസത്തിനൊക്കെ ബഹുമാനിക്കാനും ആദരിക്കാനൊക്കെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ദുആ നടത്തിയും ദീനിന്റെ അറിവും പകർത്തി ഈ വേദിയെ ധന്യമാക്കിയ തങ്ങളിനെ നന്ദിയും ಕಡಪಾಡು അറിയിക്കുന്നു. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದುವಾದೊಂದಿಗೂ ಪ್ರಭಾಷಣದೊಂದಿಗೂ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದಂತಹ ಬಹುಮಾನ್ಯ ಸೈಯದ್ ಝೈನುಲ್ ಆಬಿದೀನ್ ತಂಗಳ ದುಗುಲಡ್ಕ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲನೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಜನಾಬ್ ಶರೀಫ್ ನಿಟ್ಟಾರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಲ್ ಅಮಾನ್ ಕಮಿಟಿ ನಿಟ್ಟಾರು ಇವರನ್ನ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.